Yes, what is the formula for roots? Hello. Pi upon n. 2k pi plus theta upon n plus I sin 2k pi plus theta upon n bracket close. This is the formula for to find the roots of the given equation. Shall we start? Hello. Yes, sir. Yes. Okay. First example. First, solve x raised to 5 minus 1 is equal to 0. X raised to 5 minus 1 is equal to 0. Hello. Yes, sir. Written problem? Yes, sir. Yes, sir. Let x raised to 5 minus 1 is equal to 0. Given equation. Let the given equation x raised to 5 minus 1 is equal to 0. X raised to 5 is equal to, what is value? 1. 1. X raised to 5 is equal to 1. X is equal to, yes, 1. 1. 1 raised to 1 by 5. One आपल्याचे is पाच रूट फाइंड आउट करावे लागतील ना. नाउ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर कन्सिडर z इज इक्वल टू 1. येस, त्याचा पोलर फॉर्म काय असेल? पोलर फॉर्म, so that you can use this formula, no, cos theta plus I sin theta. What will the polar form of this complex number? किती येतंय? सकाळी झालंय. x 0 y सॉरी Yes, x ची 1. व्हॅल्यू 1 y ची व्हॅल्यू 0 r किती येणार? 1 थीटा tan इनवर्स ऑफ y upon x म्हणजे किती येतं? tan 0. 0. 0. Yes, what is the polar form? Z is equal to r 1 cos of 0 plus I sin 0. Understood? 0. Yes, this is the polar form of 1. This is polar form of 1. So that this star becomes, next page, equation star becomes, yes, which is equal to काय होता तो? x, it is cos of 0 plus I sin of 0 raised to, yes, किती येणार raised to? 1 by 5. आता पुढे हा 1/5 आत आणण्या अगोदर what is our formula? This is our theta. Yes, cos of 2k pi plus theta plus I sin, yes, 2k pi plus theta divided by, hello, N. 5. divided by 5. Getting? Hello. Yes, sir. Divided by 5. This is the value of x. Now just putting k is equal to, yes, कुठल्या व्हॅल्यू टाका लागतील? 0 1 2 3 किती पर्यंत टाकावं लागल? N minus 1. म्हणजे किती पर्यंत? म्हणजे किती पर्यंत? n किती आहे तुमचा? 4 पर्यंत. 4 पर्यंत. यस, लक्षात ठेवा हा न्यूमरेटर कधी पण 1 पाहिजे तेव्हा तसं करू शकता. हा न्यूमरेटर 1 नसेल, सपोज इथं 2 असला असता तर मी अगोदर 2 आत घेतला असता आणि नंतर मग 2k पाय प्लस केला असता. लक्षात येत आहे? हॅलो.
Yes, येस sir. न्यूमरेटर शुड बी 1. ते 1/n च्या फॉर्म मध्ये पाहिजे कारण फॉर्म्युला 1/n चा आहे. गेटिंग कॉन्स्टंट टर्म अपॉन n नाही. Constant numerator should be 1. Now just get the values. Yes, for what k is equal to 0. x1 किती होते बघा बरं. 0 ठेवायच्यात k ची व्हॅल्यू किती येते. 1/0. जसं येते सेम तसंच ही 0 झालं 0/5 किती आलं cos 0. प्लस Zero. इकडचा I sin 0 as it is. Now for k is equal to 2. Sorry 1. सेकंड रूट बघा बरं 1 ठेवल्यावर किती येते. 1 ठेवल्यावर Cos 2pi. cos 2pi by 5. एवढं विचार करण्यासारखं आहे का. प्लस I sin एकदा अँगल आला की सेम अँगल परत रिपीट होणार. नेक्स्ट फॉर k इज इक्वल टू 3. Cos x3 cos 4pi. तर k is equal to 2. K is equal to 2, sir. यस लक्षात येत आहे. Yes. नेक्स्ट फॉर k इज इक्वल टू 3. cos 6pi by 5. cos 6 pi by 5 plus I sin 6pi by 5. इथं पहिले दोन बघायचं 0 आणि 2 मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे. 2 चा डिफरन्स आहे. यस Yes. फक्त 2 2 प्लस करत जायचं. 0 प्लस 2 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6. नेक्स्ट 8. यस येत आहे का. आले का 5 फॅक्टर्स. कॉस ऑफ Yes. 8 pi by plus I sin 8pi by 5. yes are the required roots. Understood? Hello. Yes, sir. हा एवढं फक्त लक्षात ठेवा. न्यूमरेटर जेव्हा n आत आणणारे फॉर्म्युला यूज करणारे हा 1 पाहिजे. ठीक आहे कम्प्लीट करा. ग्राफिक्सचं लेक्चर आज पण झालं नाही का. Yes, sir. फर्स्ट पेज झालं. फर्स्ट पेज ओव्हर. Yes, sir. एव्हरीवन Yes, sir.
Second page over. Yes, sir. Okay. ठीक है. Let's go for next example. Solve x raised to 5. नाही, x raised to 5 झालंय ना आता. No, give heads. X raised to 6 plus I is equal to 0. Yes. आता किती रूट एक्झिस्ट होणार? Yes. How many roots will exist? 5. 6 I am writing here. Power. Yes. That means number of roots will be 6. 5. जेवढी पॉवर आहे, नाही जेवढी सॉल्व x raised to 6 प्लस I आहे. रूट किती? 6 रूट होणार, पण k ची व्हॅल्यू रन होणार 0 to 5 पर्यंत. अंडरस्टूड? Yes. Root exist will be 6. See here in previous example. What is power? 5. Number of roots किती आहेत? 5. Yes. The value of k will run from n minus 1. Getting? Hello? Yes, sir. Let given equation x raised to 6 plus I is equal to 0 implies x raised to 6 is equal to what is value? minus I. Minus I. Therefore x is equal to minus I raised to 6. 1 by 6. 1 by 1 by 6. What is value of z then? Z is equal to minus I. बरोबर का? yes, sir. Try to find its polar form. Already आपण find out केलाय हा. Yes. चेक करा आणि त्याचा पोलर फॉर्म बघा किती येतोय. r into cos theta plus I sin theta. बघा किती येतोय. मी इथे तुमच्या माहितीसाठी कॅल्क्युलेशन Cos करतो. pi by 2 minus I sin pi by 2. हा नाही मला प्लस मध्ये पाहिजे. x is equal to 0, y is equal to minus 1. It goes to yes. R is equal to आली value 1. Theta. Tan inverse of yes y by x. आता हे कुठल्या ह्याच्यामध्ये जात आहे? 4. कुठल्या ह्याच्यात जात आहे तो? येस, फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. 2 pi minus tan inverse of y by x mod y by x. 2 pi minus y by x म्हणजे किती येते? tan inverse of infinity. Yes. Pi by 2. Pi by 2. Which is equal to what will be the angle? 3 pi by 2. 3 pi by 2. Yes. 3 pi by 2. Therefore, my complex number will be in polar form as कसा असेल तो? R1 cos of theta किती आला? 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. Getting? Put this value in star.
put this value in star. Therefore x is equal to किती येणार cos of 3 pi by 2 plus I sin yes 3 pi by 2 raised to 1 upon 6. 6. आता तो 1 डायरेक्ट आत येईल कसा येणार येस कसा येणार तो पहिल्यांदा येईल cos of 2k pi plus yes 3 pi by 2 बरोबर plus I sin yes 2k pi plus 3 pi by 2 मी याला सिम्प्लिफाय करूनच तो 6 खाली घेतो अगोदर सिम्प्लिफाय करतो which is equal to cos of take pi common तर मग इथे किती राहिलो 2 into 2 4k plus 3 4k plus 3 means yes it is 4k plus 3 divided by 2 बरोबर का I sin is that clear 4k pi plus 3 divided by 2 I have taken pi outside म्हणजे इथे राहणार 2k plus 3 by 2 2k plus 3 by 2 ने मल्टिप्लाय केलं की 4k plus 3 upon 2 the whole term raised to 6 okay sorry 1 by 6 आता यूज करा आणि बघा बरं काय येतं ते cos of yes pi 1 upon 6 खाली आणलं किती होणार आहे 4k plus 3 upon 2 into 6 12. I sin yes 4k pi plus 3 upon 12 एक आला की पुढचं येतं put k is equal to 0 1 yes 2 3 4 5 full stop yes you will get the 6 roots getting hello correct Yes. है का Yes, sir. getting hello काय शंका आहे का याच्यामध्ये वेट अ मिनिट येस हॅलो Yes, sir. आलं आता व्हॅल्यू पुटअप करा तर ते I sin pi into 4k येणार ना काय म्हणताय हा इथला पाय का I sin yes वी कॅन डॅट पाय काय इकडे जो अँगल असेल तोच इकडे सेम अँगल असणार गेटिंग येस पुटअप करा आता Cos pi by 2 plus फर्स्ट फॉर k is equal to 0 पहिलं किती येणार आहे x1 cos cos pi by pi by 4 4 plus I sin by 4. cos pi by 4 plus I sin Pi pi by फक्त दुसरा अँगल तेवढा व्यवस्थित मिळवला की मग पुढचं सरळ येते बघ प्रॉब्लेम येत नाही काहीच k is equal to 1 बघा बरं किती येतो x2 7 pi by 4 7 pi by 12 ते 12. वरचं सिम्प्लिफिकेशन कशाला केलं वरचं सिम्प्लिफाय करायचं नव्हतं सिम्प्लिफाय उगाचच केलं त्याला किती येते जसं येते तसंच लिहायचं ते 4 plus 3 by 12 एक नंबर पाय इंटू कॉन्स्टंट किती आला 3 by 12 ना 3 by 12. येस pi by 2 पाय बाय 4 लिहायचं नाही मग परत 3 by 12 येस आता पुढचं 12 मध्ये लिहा म्हणजे कळतंय कॉस ऑफ पाय किती येतो 2 प्लस आहे का 4 प्लस आहे 4 plus 3 ना येस Yes, 4 sir. plus 3 7 7 ओव्हर एक्झाम्पल कितीचा डिफरन्स आहे 4 जस्ट आता ऍड करत जावं 7 plus 4
11 पाय बाय 11. चेक करायची गरज नाही तिथे किती येत. येस, लास्ट रूट चेक करून बघायचं. 3x4 ऍड केलं 5 4 किती येणार 15. 15. लक्षात आलं का तसंच ठेवायचं ते. येस, परत परत कॅल्क्युलेशन करावे लागणार नाही. तर लक्षात येते का? येस Yes, sir. तिकडे जायची पण गरज पडत नाही. x5 cos ऑफ किती येणार 19 येते का? Yes, 90. sir. Getting 5 x raised to 6 cos of 23. getting are the required roots. Getting hello. Yes, clear झालं का? येस सर. कम्प्लीट करा. फर्स्ट पेज झालं. Yes, sir. सेकंड पेज. आणि लेक्चर चालू नाही झालं की विदिन 5 मिनिट्स 5 और मॅक्सिमम 10 मिनिट्स विदिन 10 मिनिट्स मेसेज यायला पाहिजे मला, म्हणजे मी काहीतरी एंगेज करू शकतो. लक्षात येते का? येस. Yes, sir. कम्प्लीट झालं हे. हॅलो. Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लेम.
find the continued product. Find continued product of I raised to 2 by 3. I raised to 2 by 3 या कॉम्प्लेक्स नंबरचा कंटिन्यूड प्रोडक्ट राहिला. येस, हे काय आहे ते बघूया. एक्झाम्पल रूट्सच आहे, फाइंडिंग द रूट्स, आणि जे काय आपल्याला रूट्स येतात त्या रूट्सचा प्रोडक्ट आपल्याला घेऊन दॅट विल बी अवर फायनल आन्सर. ओके, कंटिन्यूड प्रोडक्ट मीन्स yes, the product of the roots we have found, getting all roots product. लक्षात येत आहे? Yes. Yes, sir. स्टार्ट करू का सॉल्व करायला मी हे. लेट x is equal to I raised to 2 by 3. What is our complex number here? What is our complex number? I. Z किती आहे? I. Yes. पोलर फॉर्म I. सांगता येईल का डायरेक्ट? पोलर फॉर्म. Cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Yes, cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Therefore, x is equal to, value टाका ती, cos pi by 2 plus I sin pi by 2 raised to 2 by 3. बघा 2 बरं. by 3. आता मी तो 2k पाय प्लस करण्या अगोदर काय सांगितलं होतं? न्यूमरेटर किती पाहिजे? 1. येस, 1. इथं दिसतंय का? 2. टेक 2 इनसाइड फर्स्ट. किती येणार ते? 2 आत आले की 2 कॅन्सल होणार. cos पाय प्लस I sin I. पाय. येस, लक्षात येते का बघ हे? Raised to 1/3. हा, ते लिहितो की रेस्ट टू, व्यवस्थित नोट करा हे, रेस्ट टू ते असायला पाहिजे. मग त्याच्यानंतर तुमचा फॉर्म्युला येणार cos ऑफ 2k पाय प्लस पाय प्लस I sin 2k पाय प्लस पाय द होल टर्म रेस्ट टू 1 by 3. थोडं 1 by सिम्प्लिफाय करून पाय जर कॉमन करून घेतलं तर कसं येईल? x इज इक्वल टू cos ऑफ पाय जर मी कॉमन घेतला याच्यातून 2k प्लस 1 2k plus 1. डिवायडेड बाय 3 प्लस I sin 2k plus 1/3. k is equal to 0, 1, 2. Getting? Hello? Yes. sir. Put up करा बरं आता इथं. k is equal to first value 0, k is equal to 1, k is equal to 2. 3च, कारण व्हॅल्यू 3 आहे. 3 रूट्स मिळतील आपल्याला. x1 0 ठेवल्यावर Cos pi by 3. Cos pi by Cos 3. pi by 3. yes plus I sin pi by 3. Pi by x2 3 pi by 3. cos 3 pi by 3 I sin 3 pi by 3. 3 pi by 3. x3 2 ठेवला. किती? 2 चा डिफरन्स आहे ना, डायरेक्ट लिहा. yes sir. 5 pi by 3. 5 pi by 3. yes are the roots. नेक्स्ट काय विचारलंय? कंटिन्यूड प्रोडक्ट. yes and continued product means which is equal to x1 into x2 into x3. 3 रूटचा प्रोडक्ट. आता इथे 3 रूटचं प्रोडक्ट घ्यायचं म्हटलं तर 3 ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन करावं लागतं, पण प्रत्येक वेळेस असं करणं पॉसिबल नाही. याच्यासाठी शॉर्टकट आहे, कॉसचे अँगल एकत्रित करा. पाय बाय 3, 3 पाय बाय 3 आणि 5 पाय बाय 3 प्लस I sin. येस, इकडचे काय असतील अँगल? Same. Cos सेम अँगल. ओके, विच इज इक्वल टू, बघा बरं किती येतं हे? कॉस ऑफ 9 पाय बाय 3
9 pi by 3. प्लस आय साइन 9 पाय बाय 3. बघा बरं किती येत आहे. मग किती येईल. कॉस 3 पाय 3 pi. प्लस आय साइन 3 पाय. कॉस 3 पाय मीन्स सकाळी झाले आपले 1 ऑड इवन. ऑड इवन -1. 1 नाही तर -1 तर फिक्सच आहे. -1. -1. minus Yes. 1. The continued product of the roots x1, x2, x3 is -1. Getting? Hello. Yes. लक्षात आलं कसं करायचं. कॉसचा अँगल एकत्र करा, साइनचा अँगल एकत्र करा आणि शेवटी आन्सर. अंडरस्टूड. सेम आहे. तुम्ही प्रिव्हियस 2 एक्झाम्पल साठी पण ते कॅल्क्युलेट करू शकता. कंटिन्यूड प्रोडक्ट. गेटिंग? हॅलो. Yes, sir. कम्प्लीट करा. फर्स्ट पेज ओव्हर. हॅलो. फर्स्ट पेज कम्प्लीट झालं Yes, का. sir. नेक्स्ट. सेकंड.
कम्प्लीट झालं हे? Yes, sir. Okay, next, second example. Find the continued product of 1 upon root 2 minus I upon root 2 raised to 4/3 raised to 4/3. Find the continued product of 1 upon root 2 minus I upon root 2 raised to 4/3. Yes. सॉल्व करू शकताय का? लेट x is equal to 1 upon root 2 plus minus I upon root 2 raised to 4/3. What is value of z here? 1 upon root 2 minus I upon root 2. Yes. And therefore x is equal to 1 1 upon upon root 2 y is equal to minus 1 upon minus root 2. 1 upon root 2. कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये जातं हे? Fourth. फोर्थ ना. अँगल कसा असेल? Yes. 2 pi 2 pi minus minus. Minus theta. बघा बरं थीटा विदाउट नेगेटिव्ह साइन थीटा कन्सिडर करायचा आणि त्यातनं तो मायनस करायचा. इज दॅट अ सिंपल वे. ओके, आर किती येणार आहे? 1. थीटा इज इक्वल टू tan inverse of 1 upon root 2 1 upon root 2. Yes, 2 pi minus tan inverse of 1, 2 pi minus pi by 4. 4 by 4. Angle किती आलं? 7 pi by 4. 7 pi by 4. Yes, this is our angle. Getting? Hello. Yes, Yes, sir. sir. चला पुट अप करा. Therefore polar form of z is equal to किती येणार? r1 असे cos of Cos 7 pi by 4 7 pi. plus I 7 pi by 4. आला z. Put this value of z in the star. कसं येणार? x is equal to बघा बरं cos of 7 pi by 4 plus I sin 7 pi by 4 raised to 4 by 3. take 3 inside, sorry 4 inside. 4 Yes, कसं येणार? cos of cos 7 7 pi I sin plus I 7 raised to 1 by 3. 1 by 3. Cos of 7 pi plus 2k pi na plus I sin 2k pi plus 7 pi whole term raised to 1/3. 1 by Take 3. pi outside. Pi 7 sorry 2k plus 7 upon 3 plus I sin 2k plus 7 upon 3. This is x. Put कुठल्या व्हॅल्यू टाकणार? 0 1 1 2. 2. 2. Yes. First value बघा बरं. For k is equal to 0 x1 किती येतोय? Cos of 7 pi by 7 3. pi by 3. I sin 7 pi by 3. पुढं k is equal to 1 x2 9 pi by 3. 9 pi by 3. करेक्ट आहे ना? Yes. Yes. For 2 दोनचा डिफरन्स 11 pi by 3. Yes, understood. Are the roots? बरोबर. आता continued product. x1 into x2 into x3
cos of 7 pi by 3 plus 9 pi by 3 plus 11 pi by 3 plus I sin सेम अँगल किती येतो बघा बरं अँगल 9 पाय येतं का Yes, sir. 9 pi plus I sin 9 pi. What is the answer? 9 pi -1. -1. 9 is odd. Understood? Hello. समजलं का? Yes, sir. How to find roots and how to find continued product. Come to this part. Hello. First page झालं. Yes, sir. Second page. Yes, last page. लक्षात आलं. आजच्या सेशनला आपण बघितलं फक्त एक्झाम्पल्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंडिंग द रूट्स, सिम्प्लिफिकेशन,
convert the Cartesian complex number to polar form. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये पाय मायनस थीटा, थर्ड क्वाड्रंट मध्ये पाय प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये 2 पाय मायनस थीटा. कंटिन्यूड प्रोडक्ट कॉस अँगल एकत्र करा, साइनच्या अँगलची समेशन आणि कॉसच्या अँगलची समेशन सेपरेटली. येस, दिस इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट. फॉर्म्युला यूज करताना न्यूमरेटर 1 पाहिजे, नसेल तर अगोदर तो न्यूमरेटरचा नंबर आत घ्यायचा आणि मग नंतर 2k पाय प्लस थीटा फॉर्म्युला यूज करायचा. येस, काय शंका आहे का याच्यामध्ये? हॅलो, No, sir. No, sir. then we'll stop here. कम्प्लीट झालं सर्वांचं? Yes, sir. We'll stop here.